हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज गोटे नुआ सेशन आम स्टार्ट करछे हिस्ट्री क्लास 10th इतिहास। तो प्रथम अध्याय प्रथम पार्ट तुम रही भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी आविर्भाव। तुम जो देख भारतीय जातीय आंदोलन खाली गांधीजी को नहीं नथिला, सहित बहुत स्वाधीनता संग्रामी आम रही, बहुत स्वाधीनता संग्रामी बलिदान देइछंती हमर देश को स्वाधीन करने तो ता भितर जड़े प्रोमिनेंट नेता थिले हमर महात्मा गांधी सहित अन्य जो मान थिले तुम्हें कहि परिबो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो सेमाने सेही समय समसामयिक थिले, किंतु प्रकृत में तुम जो देखिबो ए जो स्वाधीनतार संग्राम हेछि बा सिपाही विद्रोह ठारू आरंभ करी 1857 जो सिपाही विद्रोह थिला सेही ठारू स्टार्ट हेतिला हमर ब्रिटिश विरोधी कार्यकलाप। सेही समय गोटे भारतीय मान मनरे जागृत नहीं थिला ब्रिटिश विरोधी चिंताधारा कि आम मान ब्रिटिश मान हटेबार अच्छी। तो 1857 परे परे विभिन्न प्रकार संगठन आम गठन होती, भारतीय जातीय कांग्रेस गोटे प्रमुख संगठन थिला जहाँकि भारतीय मानकर दाबी को इंग्रेज मान पाखे पहुंचाई 1885 ता छड़ा अन्य बहुत गुड़ा संगठन होती। आमर तुम्हें ना शुणी केतेक पपुलर जमती कि भगत सिंह को तापरे राजगुरु को सुखदेव को जो मैंने बहुत कम बयस बलिदान देइछंती। तापरे इवन हम ओडिसा जो तुम्हें देखियो से समय हमर गोपबंधु दास देख किंबा गोपबंधु चौधरी देख आउ महिला माने से समय बहुत पार्टिसिपेट करथिले। सारला देवी कह, सरोजिनी नायडू कह कि से जेबी कृपालिनी कह, से बहुत विशिष्ट व्यक्ति माने आमर ए भारत को स्वाधीनता देवा योगदान कर विशिष्ट कह बा छोट आम भाया भी जिते तुम भाया छोट पिला माने थिले जो माने बानर सेना गठन करके तुम जो देख असहयोग आंदोलन आईन अमान्य आंदोलन से समय बानर सेना गठन कर छोट छुआ मैंने पार्टिसिपेट करते आबाल वृद्ध वनिता समस्त गांधीजी सहित पादरे पाद मिलाई चलते ब्रिटिश विरोध में स्वर दौले। तो सहीपरी एत जो विशिष्ट व्यक्ति नाम लिखाई इतिहास पृष्ठ भर महात्मा गांधी नाम अन्यतम अटे। जातिर पिता महात्मा गांधी केवल भारत इतिहास नुहे समग्र विश्व में जड़े जननायक भाव में परिचित। जब इंट्रोडक्शन तुम्हें देवाक जीव विशिष्ट पदार्थ विज्ञानी आल्बर्ट आइंस्टाइन से कहते कि ओडिया तार जोड़ा अनुवाद से जोड़ा कहते ओडिया अनुवाद तुम जो देख कि भविष्य लोक मैंने आश्चर्य हे विश्वास करें ना कि गोटे समय महात्मा गांधी भाया गोटे लोक पृथ्वी पृष्ठ चलता। तो ये एक्जाक्ट वार्डिंग थिला कि से महात्मा गांधी केते श्रेष्ठ कहते आल्बर्ट आइंस्टाइन। आल्बर्ट आइंस्टाइन जड़े नॉर्मल पदार्थ विज्ञानी खाली नथिले, से जड़े दार्शनिक भी थे। तो दर्शन तुम विज्ञान संबंधी दर्शन तो से भाया लोक जदि गांधी को प्रशंसा कर तो किसी तो थी स्पेशलिटी गांधीजी भितर अहिंसार अस्त्र नहीं गांधीजी आगे जाते। सो तांकर देइछि जीवन देइछि प्रारंभिक जीवन पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी आ 1869 अक्टोबर 2 रे जन्म होते। अक्टोबर 2 टाक तुम मैंने समस्ते स्कूल रे कौन कर गांधी जयंती नाम पालन कर हॉलिडे थाए छुट्टी थाए समय 1882 मैरिज करते कस्तूरबा को आ कस्तूरबा को समस्त श्रद्धा बा बोली संबोधन करते। गांधीजी को समस्त राजनैतिक कार्यकलाप में कस्तूरबा साथ दौले, बहुत थर बंदी भी होती। गांधीजी को समस्त राजनैतिक कार्यकलाप से सहित रही। 1888 अक्टोबर मसरे गांधीजी वकिलाती पढ़ाई इंग्लैंड यात्रा करते, से समय बारिस्टर कहुला। बर्तमान टाइम तो बारिस्टर भी कहुनी। बारिस्टर रोलटा मुख्यतः से समय प्रोमिनेंट थिला ब्रिटिश इंडिया को ब्रिटेन को यूरोप रीजन रे। बर्तमान आम नॉर्मली लॉयर एडवोकेट ये देखुचे वकिल एडवोकेट कौन कर बारिस्टरी काम माने कौन कि तुम्हें गोटे स्पेसिफिक लोक को प्रेजेंट कर कोर्ट रे सपक्ष तुम्हें लड़ कोर्ट रे। तो से बारिस्टरी कहते गोटे लोक को गोटे कंपनी को से रिप्रेजेंट करूले। सो 1891 जून मसरे से आईन शिक्षा समाप्ति कले एवं बारिस्टर भाव में राजकोट एवं बॉम्बे रे आईन व्यवसाय करथिले।
ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀ। ତ ତାଙ୍କର ଓକିଲ ରୂପେ ଗୋଟେ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢିବା ପାଇଁକା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଥିଲା। ତ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ହେଡିଂ ଦିଆଯାଇଛି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଇନ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ଏମ୍ କେ ଗାନ୍ଧୀ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଟୋକା ବୟସରେ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଓକେ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ। ହେଲେ ଡେଟ୍ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ମେନସନ କରୁନି, ବିକଜ ମତେ ଲାଗୁନି କି ସବୁ ଡେଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ରଖିବା ଇତିହାସର କାମ। ଇତିହାସ ତୁମକୁ ଖାଲି ଜଣେଇଥାଏ କି କୋଉ ଅର୍ଡରରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ତୁମକୁ ବାସ୍ ବ୍ରେନରେ ଟିକେ ଫିଟ୍ କରିବାର ଥାଏ କି ହଁ ୟା ପରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଘଟିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଯଦି ସବୁ ଇତିହାସ ମନେ ରଖାଯିବ ତ ତୁମେ ଭୁଲିବ ନିହାତି ଭାବରେ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ବି ନିହାତି ଭାବରେ ହବ। ତେଣୁକରି ଟ୍ରାଏ କର ଅର୍ଡରରେ କେମିତି କଣ ଜିନିଷ ଥିଲା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ରାଦର ଦାନ ଖାଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ଉପରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଓକେ। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଯୋଗୁଁ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟଙ୍କ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମାନେ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଜାଣିଛେ ଆମ ରଙ୍ଗ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋରା ନୁହେଁ, ଆମେ ଟିକେ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ରହିଥାଏ କାହିଁକିନା ରିଜନ ନେଇକିରି ଆମେ ଯେହେତୁ ରହୁଛେ। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ତଳକୁ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ରିଜନ ଦେଖିବ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ତଳକୁ ଏବଂ ଭାରତର ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ରହିଲା ତାମିଲନାଡୁ କେରଳ, ତ ସେଇ ସାଇଡରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଟିକେ କୃଷ୍ଣକାୟ ଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମର ପାଣିପାଗ ପାଇଁକା, ଜଳବାୟୁ ଆମର ଯେମିତି ରହୁଛି ଜଳବାୟୁ ସେଇଭଳିଆ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ରଙ୍ଗ ହାଲକା କଳା ରଙ୍ଗର ଥାଏ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନେ କଣ ହଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଠି ତ ଅଲରେଡି ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଥିଲା, ଆଉ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଅଲରେଡି ଏମିତି ଟିକେ କୃଷ୍ଣକାୟ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠିକି, ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଥିଲେ, ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଥିଲେ। କିଛି ଅତ୍ୟାଚାରର କିଛି ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର, ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦାନର ଅଧିକାର ନଥିଲା, ଆମେ ସେଠି ଭୋଟ ଦେଇପାରିବାର ନାହିଁ। କର, ଆମମାନଙ୍କୁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମେ କର ଦେବା। ଆମକୁ ଯୋଉ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଭାବି ପାରିବନି ଏତେ ଖରାପ ଜାଗା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆମର ସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା, ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ତମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାତାୟାତ ପାଇଁକା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ରେଳଗାଡିର ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁକା ଯୋଉ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯୋଉମାନେ ଆମର ବଣିକ ରହିଲେ, ଜାହାଜ ମାଲିକ ରହିଲେ, ଶ୍ରମିକ ରହିଲେ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ମାନେ ଏତେ ଆମକୁ ଛୋଟ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା କଣ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡି କାଢି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନର୍ମାଲି ପଗଡିକୁ ନିଜର ସମ୍ମାନ ହିସାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କଚେରୀ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ କେସ୍ ସପୋଜ ଲଢିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କି ତୁମେ ପଗଡଟା କାଢିଦିଅ। ଆଉ ଥରେ ସେ ରାତି 9ଟା ପରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବାଡେଇଲା, ଏଟା ତମେ କାହିଁକି ରାତି 9ଟା ପରେ ବାହାରୁଛ, ଆମର ରୁଲ ଏଇଟା ଅଛି କି ତମେ କେହି ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କୋଠରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ସେ ରହିବାକୁ ରୁମ ପାଉନଥିଲେ। ଦିନେ ରେଳଗାଡିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସହିତ ରେଳ କୋଠରୀରୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମନ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ନା, ରେଳଗାଡିରେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀ ଇଂରେଜ ଜଣେ, ସେ କହିଲା कि तुम्हें केमती या भितरे पशु से कहले गांधीजी कहले मो पास टिकेट अछि ना, तुम कोन जानना कि या भितरे अलाउड नाहंती बोली माने फर्स्ट क्लास बगी रे खाली इंग्रेज माने ही बस परिबे, भारतीय माने बा एई कृष्णांग लोक माने अफ्रीका माने से माने के अलाउड नाहंती बोली। तो से समय कोन हला, गांधीजी जते कहले भी ताको कथा को टिटी सुन नथिला एवं ताको जिंस पत्र सहित ठेलिके बाहर कर दिया जायतिला। एग्जैक्ट सीन टा तुम देख पारिबो, ये जो
ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏଣ୍ଟାର ତୁମେ ଯୋଉ ପଢିବ ନା ଫାଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାୟଟା ତମର ଯୋଉଟା ଅଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାପରେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଏଣ୍ଟାର ଏଇଟା ସବୁ ସରିବ। ତୁମମାନେ ତ ହଟଷ୍ଟାର ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛ କ୍ରିକେଟ ଦେଖୁଛ IPL ଦେଖୁଛ ସେ ହଟଷ୍ଟାରରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଗାନ୍ଧୀ ଏଟା ଅସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲା। ୟାର ଯିଏ ଆକ୍ଟର ଯିଏ ଏଥିରେ ଗାନ୍ଧୀ ଭୂମିକା କିଏ ନିଭେଇଥିଲେ ଆମର ବେନ୍ କିଙ୍ଗସ୍ଲେ ଯାହାକୁ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁକା ଏଇ ମୁଭି ପାଇଁକା। ଆଉ ଲିଟରାଲି ବିଲିଭ କରିବନି ଏଇ ଫିଲ୍ମର ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ମରିବେ ଆଉ ତା ପାଇଁକା ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁକା ଲୋକଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକ ଫ୍ରିରେ ଆସିଥିଲେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପଇସା ଦିଆଯାଇଥିଲା ବଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା କି ଏତେ ଲୋକ ବି ଆସିପାରନ୍ତି। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପାଇଁକା ଏତେ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ସିନ୍ ଯୋଉଥିରେ ଗାନ୍ଧୀ ମରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଉଛି ମର ଶରୀରର ତାର ସୁଟିଂ ପାଇଁକା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ସୁଟିଂ ପାଇଁକା। ତ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ଫିଲ୍ମ। ତୁମେ ଯୋଉ 4ଟା ଚାପ୍ଟର ପଢିବ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରରୁ ଚତୁର୍ଥ ଚାପ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ତୁମେ କଭର ପାଇବ। ଯାହା ବି ସିନ୍ ଅଛି ସବୁଠୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଟା ସେଇ ପପୁଲାର ସିନ୍ ଏଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏଠି ତଳେ ପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବୋଧେ ଟୁଟି ହେଇଥିବ ଆଉ ଏଇ ସିନ୍ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଟୋ ନାଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ କଂଗ୍ରେସ 1895 ତ ନାଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସର ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର ଭାବରେ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କମିଟିର ଜଣେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ସୋ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁକା ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1894 ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। ଯୋଉଟା ଦେଖେଇଲି ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁଥିରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଥିଲେ ପାର୍ଟ ଏବଂ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିୟନ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ତାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ଭିତ୍ତିରେ ଏଇ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ରଟା ବାହାର କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ଭୀରୁତା ନୁହେଁ ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ଏବେ ବି ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଇଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁକା ତ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ହରତାଳ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଆମର ଯଦି ଅହିଂସାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମାନେ ସରି ଯଦି ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କହିବାନି। ଅହିଂସାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବସିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ମାଗିବେ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଓକେ ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଏଇ ନୀତିଟା ଥିଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କଣ କରିଥିଲେ କେତେଟା ପ୍ରମୁଖ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡିକ ଏଠି କଣ ଅଛି ଦେଖିଦବା। ଗୋଟେ 1906 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଆସିଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଇନ। ସେଥିରେ କଣ ହେଲା ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ। ତମର ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଆମର ଏବେ କଣ ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ ଅଛି ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆହବ ଯୋଉଥିରେ ତମର ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ରହିବ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ ଚିହ୍ନ ରହିବ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ଯିବ ଯୁଆଡେ ଯିବ କାହିଁକି ନା ତମେ ଭାରତୀୟ ବୋଲିକା ପ୍ରମାଣ ଦବ। ତ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାହେଇଗଲା ଆଉ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯଦି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର କେଉଁଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଇନ ଆସିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 1906 ମସିହାରେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ। 1907 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରରେ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି କଳା ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ 1907 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇନ ଆସିଲା ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା କି ତୁମେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ମାନେ
ନାଟାଲ ସୀମା ପାର କରିକି ଟିକେ ଟ୍ରାନ୍ସବାଲ ଟିକେ ଭିତରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଯୋଉଠିକି ସେମାନେ ଲାଗିଲେ ସେମାନେ ଗଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ରହିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା ଏବଂ 1908 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବିବାହ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା। ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମେଥଡରେ ବାହାଘର ହଉଛି, ଯଦି ସେଇ ମେଥଡରେ ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିବାହିତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଗାନ୍ଧୀ ତ ଭାଇ ଭାରତରୁ ବାହା ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାନେ କଣ ଗାନ୍ଧିଜୀ କୁହାଯିବ କି ସେ ଅବିବାହିତ? ତେଣୁକରି ଏହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଆଉ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୂତନ ସଂଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ହାର ମାନିଥିଲେ ଏବଂ କେତେକ ଅପମାନଜନକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ ଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ। ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଠି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦେଖିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଦେଖିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେସିଆଲ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ତାକୁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଲେ। ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ସେଠି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇନ ଗୁଡିକ ଯୋଉଗୁଡାକ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଥିଲା, ଜନସାଧାରଣ ବିରୋଧୀ ଥିଲା, ସେ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଟିକେ ପପୁଲାର ଫେସ୍ ସେଇ ସମୟରେ ହେଇଗଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ। ତାପରେ 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କଣ କଲେ ନା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଖଲେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କି ତୁମେ 1 ବର୍ଷ କାଳ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ ଏବଂ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ମନୋଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଠିକ ସେୟା କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ 1 ବର୍ଷ କାଳ ଟୋଟାଲ ରାଜନୀତି ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଏବଂ ବର୍ଷେ କାଳ ଟୋଟାଲ ଭାରତ ସେ ବୁଲିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବୁଲିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ମନୋଭାବ କଣ ରହିଛି ସେଟାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମହାନ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଜାତିର ପିତା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ତ ଜାତିର ପିତା ଆମ ତାଙ୍କୁ କିଏ କହିଥିଲେ ନା, ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଦେଖିଲ ଆମର କହିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ସେମିତି ଜାତିର ପିତା କିଏ କହିଥିଲେ? ଜାତିର ପିତା ସମ୍ବୋଧନ କିଏ କରିଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନେତାଜୀ ଆମର କଲେ 1944 ମସିହାରେ ରେଡିଓରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର କହିଥିଲେ ଜାତିର ପିତା, କି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତମେ ଜାଣିବ, ଯେତେବେଳେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଚାପ୍ଟରଟା ପଢିବ କି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେମିତି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିକି ଭାରତରେ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଜାତିର ପିତା ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟରେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଶ୍ରମ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ। ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ନିର୍ଭୀକତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 1917ରେ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଯୋଉ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ ଗୁଡିକ ଥିଲା ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଉପନିବେଶ ଗୁଡିକରେ କାମ କରିକି। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ କଣ କହିଲେ କି ସେଇ ଉପନିବେଶ ଗୁଡିକରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ତା ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳତା ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧିଜୀ କେତେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତରେ। ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡିକର ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଯୋଉ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରି ବଡ ଧରଣର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁକା ତାଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା କିଛି ମାତ୍ରାରେ। ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସିଲା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇଟା ଫିଲ୍ମରେ ତୁମେ ବଢିଆରେ ଦେଖିବ। ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକଟେ, ମୁଁ ଆଗ କହିଦଉଛି କଣ ହେଲା। ତ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଜମିର 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁକା, ନୀଳ ଆମେ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଦେଖୁଛେ ଉଜାଲା, ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଖୁଛେ ଉଜାଲା ନୀଳ, ତ ସେଇ ନୀଳ କଣ ହଉଥିଲା, ନୀଳ ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା। ବ୍ରିଟେନ ବା ଆମର ୟୁରୋପରେ ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ନୀଳ ଚାଷର, ମାନେ ନୀଳର। ତ ଏଠୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କଠୁ ଶସ୍ତାରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ସେଠି ସେମାନେ ଭଲ ରେଟରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ 3 କାଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। କଣ ନା, ତୁମ ଜମିର
20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁମେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ନୀଳ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ନୀଳର, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଏମିତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୀତି କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ। ତ କ୍ରମେ କଣ ହେଲା ନା ନୀଳର ଚାହିଦା କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ନୀଳର ଚାହିଦା କମିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଚାହିଦା କମ ପାଇଲା ମାନେ କଣ ହବ, ଆଉ ବେଶୀ ପଇସା ମିଳିବନି ସେଥିରେ, ଆଉ ଲାଭ ବି ବେଶୀ ମିଳିବନି। ଯଦି ଲାଭ ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଆଉ ବେଆଇନ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଗଲା। ତେଣୁକରି ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଟା କଣ ହେଲା ନା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି। ଏକରେ ତ ନୀଳର ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ନୀଳ ଚାଷ କର, ତା ଦେହରେ ଆମକୁ ଲାଭ କିଛି ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଟିକସ ଯାହା ନବା କଥା ସେଇଟା ବି ନେଇ ଚାଲିଛ, ଆମକୁ କିଛି ବି ଲାଭ ହଉନି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ବିହାରର ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାରେ 1917 ଏପ୍ରିଲରେ। ମାନେ ଏଇଟା ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ହେଇ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହେଲା 1917 ଏପ୍ରିଲରେ ହେଇଥିଲା ବିହାରର ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାରେ। କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକଟେ, ତା ନାଁ ହେଲା ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ। ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ ସେ କଣ ହେଲା ନା କହିଲା, କଣ ସମସ୍ତେ କହିଲେଣି ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଅଛି ଯିଏ କେମିତି ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଜିତି ଯାଉଛି, ଚାଲ ମୁଁ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବି, ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବି ଆଉ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଟ୍ରେନ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେସନରେ, ସେ ଫିଲ୍ମରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିକିରି କି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମତେ ଇନଭାଇଟ କରିବା ପାଇଁକା, ମାନେ ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲିକା ମତେ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁକା ଆସୁଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ, ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେଇଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ଚାରିଆଡେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଟା କିଏ, ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବୁ, ଯିଏକି ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଜିତି ପାରୁଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଥିଲା ସେ ଫିଲ୍ମ, ଗାନ୍ଧୀ ଫିଲ୍ମର ମୁଁ କହୁଛି ସିନ୍ଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ଏଥିରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥର 25% ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଏହା ଏକ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଖେଡା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଖେଡା ଆନ୍ଦୋଳନ 1918 କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗୁଜରାଟର ଖେଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଥିଲା। କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିମାଣର 1/4 କମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେଇ ବର୍ଷ ଏବଂ ଚାଷ କମ ହେଇଛି, ଫସଲ କମ ବାହାରିଲା। ଯଦି ଫସଲ କମ ବାହାରିଲା, ଫସଲ କେତେ ବାହାରିଛି ନା 1/4 କମ, ମାନେ 1/4 ବି ନୁହଁ। ଏତେ ଯୋଉ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଚାରେଣା, ତ ଚାରେଣା ଠାରୁ ବି କମ, 4 ଅଣା ତମେ ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁଛ, ତ 1/4 ଆମେ କହିବା ଇଏରେ ଚଉଠେ, 1/4। ତ 1/4ରୁ କମ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ। ତ ଏତେ କମ ଉତ୍ପାଦନରେ ସେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନେ କହିବେ, ତ କେମିତି ସେ ପଇସା ଦେଇପାରିବେ? ତୁମେ ମାନ୍ୟ ବର୍ଷକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲ, ଏ ବର୍ଷ ତୁମର ଚାଷ ଏତେ କମ ହେଇଛି ତୁମ ପାଖରେ 20 ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମକୁ ଚାଷୀ ଇଂରେଜ ମାଗୁଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ଆମକୁ କରିଦିଅ, ତୁମେ କେମିତି ଦେଇପାରିବ? ତୁମ ପାଖରେ ତ 20 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଚାଷୀ ମାନେ କଣ କରିବେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ସେ କହିଲେ ଚାଲ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତ ଚାଷୀ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କଣ କଲେ ନା ଖଜଣା ଦେୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ଆଉ ଏଇଟା 1918 ହେଇଥିଲା ଗୁଜରାଟର ଖେଳାଠାରେ, ଖେଳା ଆନ୍ଦୋଳନ 1918 ହେଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। କେବଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଗଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଥିରେ ବର୍ଷ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖେଡା ପରେ ପରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ହେଇଥିଲା। ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ଲେଗ ବୋନସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ଲେଗ ରୋଗ, ଆମେ ମୂଷା କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ହୁଏ। ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ। ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ୟୁରୋପରେ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ବୁବୋନିକ ପ୍ଲେଗ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ହିଁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ୟୁରୋପୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା। ଭାଇ ଆମର ଯୋଉ 14th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଆମର ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ବୁବୋନିକ ପ୍ଲେଗ। ବୁବୋନିକ ପ୍ଲେଗରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସେଠି ମରିଯାଇଥିଲେ ୟୁରୋପରେ। ତ ସେଇ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ଲେଗ ଯୋଉ ରୋଗ ଥିଲା, ସେ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ ଆମର ଦିଆଯାଉଥିଲା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ। ତ ସେ ପ୍ଲେଗ ବୋନସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ, କହିଲେ ଆମେ ଆଉ ତମକୁ ପଇସା ଦବୁନି। ଆଉ ଶ୍ରମିକ ମାନେ କଣ କଲେ ନା କହିଲେ କି ଆମର 35% ଆମର ଯୋଉ ମଜୁରୀ ଅଛି ଆମେ ବଢେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ମନା କଲେ ଆମେ ତମକୁ ବୋନସ ଦବୁନି କି 35% ଆମର ତମର ମଜୁରୀ ବି ବୃଦ୍ଧି କରିବୁନି।
ଗାନ୍ଧିଜୀ କଣ କଲେ, କହିଲେ ହଉ ତମେ ନ କର। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଯଦି ତମେ ନଦେଲ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା ଡିମାଣ୍ଡ କରାହଉଛି, ଯଦି ତମେ ନଦେବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମରିବି, ଆଉ କଣ କରୁଛି। ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ବସିକି ରହିବେ ସେଠି। ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କାରଖାନା ମାଲିକ ମାନେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ 35% ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଏହା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଣିଦେଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଲୋକ ଦେଖିଲେ କି ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକଟିଏ, ଯଦି ଗାନ୍ଧୀ ସେତେବେଳେ ବୁଢା କେତେ ହେଇଥିଲେ, ହଁ 50 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯଦି 1918 ଦେଖିବ ତାହେଲେ 31, 18, 49 ପାଖାପାଖି, ତ 50 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା। ମତେ ପାଖାପାଖି 50 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଯଦି ବସି ପାରୁଛି ଆମର ସପକ୍ଷରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନରେ, କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବସୁଛି ଆଉ ଦାବି କରୁଛି ତାର ଯାହା ତାର ରହିଛି ଦାବି, ତାହେଲେ ଆମମାନେ କାହିଁକି ନ କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଲୋକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଣି ଦେଇଥିଲା ଏଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତି। ତ ଯୋଉ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ମୁଜାହରଲକ, ମହାଦେବ ଦେଶାଇ, ନରହରି ପାରିକ ଏବଂ ଜେବି କୃପାଳିନୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଜିଲ୍ଲା ଛାଡିଦିଅ। ଆଉ ୟା ବିଷୟ ଡିଟେଲ ତମ ବହିରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଡିଟେଲ ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରିବ। ଖେଡା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଞ୍ଜିକ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମ୍ପାଦନରେ ନବଜୀବନ ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ରହିଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ପେଜ ଏଠି ଦେଖା ହେଇଛି, ତମକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ, କିଛି ଏମିତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମର ଯୋଉ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏଇଠି ଫଟୋ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ କେତେ ପରିମାଣର ଲୋକ। ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ପ୍ରଥମେ କୁହାହେଲା କି ତୁମେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରକୁ ଆସନି, ଆମର କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ମାନେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଛନ୍ତି କି, ଗାନ୍ଧିଜୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଆମ କଥା ନ ମାନ ଆମେ ତମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ ଅନ୍ ହ୍ୱାଟ ଚାର୍ଜ, ମତେ କୋଉ ଚାର୍ଜରେ ତୁମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ପୁଲିସ ସହିତ ସେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମର ଅନଶନରେ ବସନ୍ତି ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ। ତ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେକ ଦେଖିଲୁ ସବୁ ତ ଥିଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଖେଡା ହେଲା ଗୁଜରାଟରେ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଗୁଜରାଟରେ, ଚମ୍ପାରଣ ବିହାରରେ। ତ ଏସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସଫଳତା ପାଇଚାଲିଲେ। ତାପରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା କଣ ନା, ରାଉଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହେଲା, ଭାରତ ଇଂରେଜ ଏବଂ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସରକାର ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଦାବି ଗୁଡିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ କି ଆମେ ତମର ରାଜନୈତିକ ଦାବି ଗୁଡିକୁ ପୂରଣ କରିବୁ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବୁ ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ନିରାଶ ହେଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ରାଉଲାତଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କଲେ। କି ଇଂରେଜ ମାନେ ଦେଖିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରୁନାହିଁ, ତ ଭାରତୀୟ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଥିପାଇଁକା ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ରହୁଛି ଗାନ୍ଧୀ, ତ ଲୋକାଲରେ ଫେମସ ହେଇଯାଇଛି ଗାନ୍ଧୀ, ତ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରନ୍ତି ବଡ ଧରଣର। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ସେଇ ଭୟରେ କଣ କଲେ, ବିଚାରପତି ରାଉଲାତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କଲେ। ଆଉ ରାଉଲାତ ଆଇନ ନାମରେ ଗୋଟେ ଆମର ଆଇନ ଆସିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ରାଉଲାତ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା ଆଇନ, ତାକୁ ରାଉଲାତ ଆଇନ ନାମରେ ଆମେ କହୁଛେ। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବିନା ବିଚାରରେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ମାନେ ଆମର ଯେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର, ମାନେ ଆମର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ରହୁଛି, ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ନଉଛନ୍ତି, ଗିରଫ କରୁଛନ୍ତି, ଗିରଫ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମେ କଣ ଭୁଲ କରିଛ ତାର ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଚାରପତି ବିଚାର କରିକି ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କହିଲେ, ରାଉଲାତ ଆଇନ କଣ କହିଲା କି ନାଇଁ, ଆମେ ତମକୁ ଗିରଫ କରିବୁ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦଣ୍ଡ ଦବୁ, ତମକୁ କୌଣସି ଫେୟାର ଟ୍ରାଏଲ ଆମେ ଚାନ୍ସ ଦେବୁନି। ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ ନା ମୁକଦମା ଚାଲେ କୋର୍ଟରେ, ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ମୁକଦମା ଚାଲେ, ତ ସେ ମୁକଦମା ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ଦବୁନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ ଆଉ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଆମେ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବୁ। ତ ୟାର ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହବ ନା, ଯିଏ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଯିବ ତାକୁ ସେମାନେ ଇଜିଲି ଧରିଲେ, ଗିରଫ କଲେ, କହିଲେ ଯା ତତେ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ତ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛି। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଅଧିକାରରେ
आर्टिकल 22 रे तुम देखिबो हमर धारा 22 रे लिखा है कि जदि तुमको अरेस्ट करा जाउची ताहले तुमर अधिकार रही पचारिया कि मते कौन पे अरेस्ट करा जाउची मते कौन पे गिरफ्त करा जाउची आ मो पाखरे अधिकार रही कि 24 घंटा मध्य मते मजिस्ट्रेट सम्मुखरे प्रस्तुत करा जिवो एवं मु निज मन पसंद गोटे वकिल को निज पाइंका लड़िया पाइंका मु चयन करि परिबी। तो यह एक प्रकार कौन करछि ना हमर जो मुक्त रहिबार स्वाधीन रहिबार ए जो रहउची मौलिक अधिकार ताकू क्षुण्ण करियार बंचौछि आर्टिकल 22 धारा 22 हमर संविधान किंतु से समय त हमर संविधान नथिला तेणु करी राउलात आईन मन इच्छा कर पारला ए जिंसटा तो यह जनसाधारण स्वाधीनता एवं अधिकार को क्षुण्ण करथिला नियति भाबे आईन गृहीत हैला ब्रिटिश व्यवस्थापक सभा रे भारतीय सभ्य मानक विरोध सत्वे सरकारी सभ्यक समर्थन फल रे 1919 मार्च 18 रे राउलात आईन गृहीत हैगला जिंता हमर पार्लियामेंट रे बिल गोटे पास हे जाउची आमे जानले सेटा आईन भाबे हैला गोटे बिल पास हैला माने सेटा आईन हेगला तो सेमती तांकर व्यवस्थापिका सभा रे 1919 मार्च 18 रे एटा गृहीत हैगला ये हैला राउलात विचारपति हमर बापू आंदोलन विकास केमती हैला गांधीजी आह्वान देले 1919 फेब्रुआरी रे गांधीजी एक सत्याग्रह कमिटी गठन कले एवं यही आईन को अमान्य करिया पई तथा या विरोध रे सत्य एवं अहिंसा भित्तिक आंदोलन करिया पई प्रवर्ताइले से एक गण सत्याग्रह आरंभ करिया को देशवासी को आह्वान करले श्रीमती आनी बेसांत दिनसा एदुलजी वाचा सुरेंद्रनाथ बनर्जी तेज बहादुर साप्रू एवं श्रीनिवास शास्त्री भली नेतागण गांधीजी सत्याग्रह को विरोध करथिले तो ये माने सत्याग्रह को विरोध कहीं कले विरोध करबा कारण एटा थिला कि सेमाने को लागिला कि गांधी सिना गण सत्याग्रह करिया पयका कहउछंती लोक मानकु किंतु लोक माने बहुत वे रेडी हिनांती गण सत्याग्रह करिया पय आ एटा अहिंसा अहिंसा दिगरे जिबा परिवर्ते हिंसात्मक हो जाई पारे सेत पयका सेमाने विरोध करथिले अन्य किछु उद्देश्य नथिला आ 1900 समग्र भारत रे गोटे दिन हड़ताल पालन करने गांधीजी परामर्श देते आईपा 1919 एप्रिल 6 तारिख दिन देशव्यापी हड़ताल पालन करागला सरकार नीतिर प्रतिवाद स्वरूप सबु प्रकार कार्य बंद लोक मैंने बंद कले एवं उपवास एवं प्रार्थना करें 1919 एप्रिल 6 तारिख दिन जो देशव्यापी हड़ताल पालन करागला दिल्ली रे किंतु भूल बुझाणा हेतु मार्च 30 हड़ताल पालित होता हिंसात्मक रूप नेला 1919 एप्रिल 9 तारिख रे गांधीजी को गिरफ्त कर छाड़ी दिगला तांको गिरफ्त संवाद जो जनता पाखे पहुंचला तो जनता मैंने कौन कले ना गंडगोल करने उत्तेजित हो गले आंदोलन दिल्ली कोलकाता मुंबई अहमदाबाद लाहौर एवं अमृतसर रे प्रचंड रूप धारण करथिला। नेक्स्ट आसला जालियानवाला बाग हत्याकांड एटा हार्ट ब्रेक हत्याकांड एटा हार्ट ब्रेक देखुछ काहे ना जालियानवाला बाग हत्याकांड गोटे प्रकार भाग पारियो जेमती द्वितीय विश्वयुद्ध समय इहुदी मानक सहित जहाँ होता वन टाइप ऑफ सेटा से आइतला कि मनीष मान को चांस भी दिया गला तुम मैंने खसिक जाय परियो ताकू गोली करी मार देथिले कोन हला ना 1919 एप्रिल 10 तारिख रे अमृतसर ठारे दुई स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू यांकर गिरफ फल रे हमर आंदोलन एक हिंसात्मक रूप धारण कला को आंदोलन ना रावलात आईन विरोधी आंदोलन जो रावलात आईन विरोधी आंदोलन थिला ए 1919 रे होतला तो रावलात आईन विरोधी आंदोलन 1919 एप्रिल 6 तारिख रे गांधीजी कहते हड़ताल करने पे तो एप्रिल 10 तारिख रे कोन हला डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू अमृतसर रो दीटा लोकल नेता ताको गिरफ्त कर देले जहाँ फल जनप्रिय नेता से थिले तो तांकर गिरफ्त प्रतिवाद करने पे ता सहित पंजाब रे बैशाखी उत्सव मध्य हुए तो बैशाखी उत्सव पालन करने अमृतसर जालियानवाला बाग ठारे 1919 एप्रिल 13 बहु संख्यक लोक एक साधारण सभा एकत्र होते एकाठी कारण से जानले कि आम नेता गिरफ्त कर सरकार के विरोध में प्रतिवाद करने ठिया किंतु कौन है पूर्व दिन घोषणा कराई कि साधारण जनता सहर में सभा समिति करें ना मैं जो कर्फ्यू आम जो सिस्टम के तो कर्फ्यू लागू कर से समय लोक मान पाखे जो न्यूज पेपर टीवी रेडियो ये सब जिन ना तो से साधारण जनता जानी पार ना से
आंदोलन करियारे व्यस्त अछंती। तो से समय अमृतसर जे सामरिक मुख्य थिला जनरल डायर से कौन कले ना हठात दले सैन्य सहित सभास्थल में पहुंचिकी बिना सतर्क सूचना निरस्त्र एवं निरीह लोक मान को गोली वर्षण करते। आउ जालियानवाला बाग कौन होता तुम भाईपर गोटे फिल्ड अच्छे गोटे बड़ पड़ियाटे अच्छे पड़ियार गोटे मात्र एंट्री और एग्जिट ओके गोटे मात्र एंट्री और एग्जिट अच्छे आउ तुम मैंने कौन कल कि से एंट्री जगार ही सैन्य मान ठिया करदेला बाहर किसी बाट ना पड़ियार बाहर को पटे बाहर अन्य कौन भी रास्ता नहीं तो लोक मैंने जो रही तो तुम जो गोली मारे स्टार्ट कर लोक मैंने दौड़ी दौड़ी कड़े जी से पड़िया भितर दौड़े अन्य कड़े जापर नहीं तेणुक से गोली मारे निहत भाव मरवे। तो जालियानवाला बाग एकमात्र प्रवेश तथा प्रस्थान पथ सैन्य मान द्वारा आबद्ध होती अनेक लोक बाहर को जापारे ना एवं प्राण हराइले आहत है। तो जो सरकारी हिसाब करागला सरकारी हिसाब अनुसार मृतकों संख्या 379 आहत संख्या 1200 किंतु गांधीजी निर्देश गोटे तदंत होता जो पाखापाखि 1200 लोक मरी जाते 3600 लोक आहत होते से गोटे पड़िया जालियानवाला बाग चित्रटा किसी एमती था ये देख पार्थ लोक मैंने आंदोलन कर सैड्रे सैनिक मैंने अच्छा सैनिक मैंने कौन कर गोली चालना कर तुम जब ये सीन टा देखियो ना याद अनेक भारतीय सैनिक भी थे। तो सेना बाहिनी रे समस्त आजिकल आम देखुचे गोटे कहे समस्त भर गोटे ट्रेंड अच्छे आम सैन्य जो कर आर्मी जॉइन कर तो गोटे जिन मन रखता सेना बाहिनी तुम कौन कर तुम ब्रेन को वाश कर कि तुम केवल ऑर्डर को ही मान आउ कि तुम ब्रेन जदि कौन तुमको ऑर्डर दि जाए प्रत्याख्यान कल तुमको बोधे अरेस्ट करके तुम चिरदिन जेल रखिदेवे तो से भाया असुविधा हो पाए तुम चाकरी बाहर करदे। तो तुम ब्रेन को एमती भाव डिजाइन करा जाए से माने एमती तुमको ट्रेनिंग देता कि तुम्हें ऑर्डर छड़ा किसी मानि परियो ना ऑर्डर ही तुम सब किसी होता है। तो से भाया सिस्टम है कौन ना ब्रिटिश सेनापति जिते आम कौची सैन्य मान जो भारतीय सैन्य भी रही कि तुमने गोली चालना कर आ भारतीय मान देखते आम भारतीय भाई मैंने तो से गोली चालना करने को पछे ना एवं यही से जगह थिला जो देख पार्थो गुली जो माड़ होई जगह गुड़ी गुली माड़ हो कॉलेज ओके। तो गोटे इंटरेस्टिंग कथा जोटा तुम बही भीतर नाई मुझे कहूँ पंजाब प्रोविंस रो जे गवर्नर से समय थिले किए थिले जनरल ओडायर सॉरी जनरल ओडायर नो जनरल डायर थिले जे गोली चलना निर्देश देथिले। तो जनरल डायर किए थिला ना जे गोली चलना निर्देश देथिला किंतु पंजाब प्रोविंस रो गवर्नर किए थिला ना माइकल ओडायर माइकल ओ डायर ये बड़ा किछ नाटा ओडायर यही लोकटा थिला पंजाब रो गवर्नर से समय आउ से जो मार्शल लॉ लगे कि जो कर्फ्यू सिस्टम जो होता से लॉ लगे आ जो जनरल डायर ये गोली चलना निर्देश देकर एत लोक मर जाते से कहता कि एक्शन टा ठीक था माइकल ओडायर कहला कि नहीं जनरल डायर जहाँ भी कर ठीक अच्छे किसी भूल ना समर्थन देता। तो यही कथा जो शुणी आम जड़े पपुलर माने गोटे फिल्म अच्छी सरदार उधम सिंह जड़े लोक थे उधम सिंह जड़े स्वाधीनता संग्रामी तुम कहीपर से जो ये जिनसा शुणिले कि माइकल ओडायर समर्थन करुच्ची जनरल डायर कथा को तो से बहुत क्रोधित होते मध्य प्रतिशोध परायण भाव जन्म नहीं से लक्ष्य रखते कि जमी भी हुए माइकल ओडायर को हत्या करके रही। तो से मार्च 13 1940 रे हत्या करते सरदार उधम सिंह क्या माइकल ओडायर जो पंजाब रो गवर्नर थिला
ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟେ ବି ବନିଛି ସର୍ଦ୍ଦାର ଉଧମ ସିଂ। ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ହେଲା ବିକି କୌଶଲ ଆକ୍ଟର ଯିଏକି କରିଛନ୍ତି, ରୋଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାର ଉଧମ ସିଂ ଯିଏକି ଆକ୍ସନଟା ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ, ହ୍ୱାଟ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅନର କୁଡ୍ ବି ବେଷ୍ଟୋଡ ଅନ୍ ମି ଦେନ୍ ଡେଥ୍ ଫର୍ ଦ ସେକ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ମଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ମୋ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁକା ମତେ ଯଦି ଶହୀଦ ହବାର ମୌକା ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ତାଠାରୁ ବଡ ଉପହାର ମୋ ପାଇଁ କଣ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଉଧମ ସିଂଙ୍କର। ଏଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସର୍ ମାଇକେଲ ଓଡାୟର ମର୍ଡର। ତ ମାଇକେଲ ଓଡାୟର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ଜେନେରାଲ ଡାୟର ଏଇ ଲୋକଟା ଯିଏ ପଡିଆରେ ଗୁଳି ଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ତ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଓଡାୟର ଜେନେରାଲ ଡାୟର ତା ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ ନାହିଁ। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରିବ ସର୍ଦ୍ଦାର ଉଧମ ସିଂ। ଘଟଣାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭାବ କଣ ଥିଲା? এই ঘটনাটি জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ভাবে খ্যাত। ଏହାର ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଜନସାଧାରଣ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିବା ଉପଲବ୍ଧ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ 1919 ଏପ୍ରିଲ 18ରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ଯୋଉଟା କି ଡର ଥିଲା, ଆନି ବେସାନ୍ତଙ୍କର ଡର ଥିଲା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ବି ଡର ଥିଲା। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ହେଇଥିଲା କି ଜନସାଧାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ଅହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ହରତାଳ କରିବା, ତ ସମଗ୍ର ଭାରତର ଲୋକମାନେ ହରତାଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ସାମରିକ ଆଇନ, ଅମୃତସର ଘଟଣା ପରେ ପଞ୍ଜାବରେ ସାମରିକ ଆଇନ ଘୋଷିତ ହେଲା ଏବଂ ଜନତା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ସାମରିକ ଆଇନ ମାନେ ସେନା ହାତରେ ଥିବ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଭାର। ଯଦି ସେନା ତୁମକୁ ଶାସନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ତୁମର ଯୋଉ ଏମଏଲଏ ଏମପି ଏମାନେ କିଛି କାମରେ ଆସିପାରିବେନି, କେବଳ ସେନା ମାନେ ହିଁ କରିବେ। ତ ପାକିସ୍ତାନରେ ବହୁତ ଥର ହେଇଛି, ବାଂଲାଦେଶରେ ହେଇଛି, ମିଆଁମାରରେ ବି ହେଇଛି, ଆମ ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନାଇଟ ପଦ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ନାଇଟ ପଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏ ନାଇଟ ପଦ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ତମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ନା, ଏଇଟା ମୁଁ ଫଟୋ ଲଗେଇଛି, ଦେଖ ଏଠି ଜିମି ଆଣ୍ଡରସନ, ତୁମେ କ୍ରିକେଟର ଜାଣିଥିବ। ତ ଜିମି ଆଣ୍ଡରସନ କୁ ସାର ଜିମି ଆଣ୍ଡରସନ କୁହାଯାଏ, ସାର ଜିମ୍ ଆଣ୍ଡରସନ। କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ନାଇଟହୁଡ ଦିଆଯାଏ, ତ ଏଇ ନାଇଟହୁଡ ରେ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ସାର ପଦବୀଟା ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ SIR ସାର, ଯୋଉଟା କି ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଆମେ କହିଦଉଛେ, କିଛି ବି ହେଲା ମାନେ ସାର ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ, ଏଇ ଯୋଉ ସାର ପଦବୀଟା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରିଟିଶ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ କଣ ଥିଲା କି ନାଇଟହୁଡ ପଦବୀ ଦିଆଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ସେ ଯୋଉ ଓଡାୟର ଯାହାକୁ କହିଲି ପଞ୍ଜାବର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା, ତାକୁ ବି ସାର ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନାଇଟହୁଡ। ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ ଗୁଣ ପାଇଁ ବା ରାଜ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ସମ୍ମାନ। ଏଇ ନାଇଟହୁଡ ଟା ତ୍ୟାଗ କଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଗାନ୍ଧିଜୀ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ ମାନେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ। ଏହା ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ନେତୃତ୍ୱର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଗାନ୍ଧିଜୀ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଝାଂସ ଦେବା ଲାଗି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଡାକରା ଦେଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ସରିଛି। କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ମିସ୍ କରିଦେଇଥାଇପାରେ, ମାନେ ତୁମ ବହିରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଡିଟେଲରେ ଥିବ, କିଛି ଡେଟ୍ ଥାଇପାରେ ଯୋଉଟା ମିସ୍ କରିଦେଇଥାଇପାରେ ବା କୌଣସି ଜାଗା ଦେଇଥିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଟିକେ ବୁକ୍ ରୁ ଭଲସେ ପଢିବ। ଭିଡିଓଟା ରେଫରେନ୍ସ ହିସାବରେ ସବୁବେଳେ ନବ। ଭିଡିଓଟା ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କରୁଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତୁମେ ଚାପ୍ଟରଟେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ, ଆଉ ତୁମକୁ ଘୋଷିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ କି କଣ ହେଇଥିଲା କାର୍ଡ ପରେ। ଆଉ ଡେଟ୍ ତୁମେ ଏମିତି ଅର୍ଡରରେ ମନେ ରଖିଲେ ତୁମର ମନେ ରହିଯାଇପାରିବ। ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଡେଟ୍ କିଛି ମନେ ରହିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ, ବଟ୍ ଯେମିତି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ସେଇ ଡେଟ୍ଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଲେ ଭଲ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଇତିହାସର ଗୋଟେ କଳା ଦିନ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ତ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ପାଳନ କରୁଛେ, ସେଇଟା ମନେ ରଖିପାରିବ। ତ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ, ଠିକ ଅଛି। ସୋ ଚାପ୍ଟର ସରିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ୟା ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦରକାର, ତୁମର ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଇଏ ଏଗୁଡାକ ତ ସବୁ ପାଇଯାଉଛ, ବଟ୍ ଯଦି ଟିକେ ହଟକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାହୁଁଛ, ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଚାହୁଁଛ ୟା ରିଲେଟେଡ୍, ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ଜଏନ୍ କର ଏବଂ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅପଲୋड କରିଦେବା। ଓକେ, ସୋ ଏତିକି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।